ओम ओम। ऑप्शन। ओम शिवनाम शिव नाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम। शन्नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभुव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिपृष्ठं गिरेत्रो वारिणेव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्मा करोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः कृतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। अधीहि भो भगवः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं
गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम तम तोटकं वार्तिककारं अन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदा विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमासु अहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो अभूत सुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्तमिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यश्चैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अंशुमिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरश्यतः परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः।
अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. ఇది నిన్న నిన్న సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్టా జ్ఞానస్య యా పరా అనే ఈ శ్లోకాన్ని అలా పైన చూసాం. ఇందులో ఇక్కడ ఈ జ్ఞానము దీని యొక్క స్టేటస్ ఏమిటి, అసలు జ్ఞానం యొక్క స్టేటస్ ఏమిటి, ఆత్మ యొక్క స్టేటస్ ఏమిటి అనే విషయం మీద చిన్న చర్చ. ఇవన్నీ మనము ఇంతకు ముందు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదండి, ఆల్రెడీ చెప్పేసిన గ్రంథాన్నే మళ్ళీ సంక్షేపంగా చెబుతున్నాడు కనుక కొత్త విషయాన్ని ఇక్కడ మనం పట్టుకోవట్లేదు. అంటే రికాప్చులేషన్ అంటామే అట్లా. అయితే అప్పుడు మరి డౌట్లు కూడా అడగాలిగా, ఆ డౌట్లు కూడా మధ్య మధ్యలో అడుగు. అంటే ఇక్కడ ఏంటనమాట, 18 అధ్యాయాలు చదువుకున్నా మన డౌట్లు మన దగ్గరే ఉంటాయి, ఎక్కడికి పోవు. అంటే అన్ని తీర్చేసా కదరా నాయన నీకు డౌట్లన్నీ అంటే, మీరు తీర్చారు, నేను పోగొట్టుకోవాలని రూల్ ఉందా అని మనం అనొచ్చుగా. ఆయన తీర్చాడు కరెక్టే, కానీ మనకు పోవాలని రూల్ ఏముంది కదా. అది కాదండి. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, మనము ఈ బ్రహ్మము ఆత్మ ఇవన్నీ ఏవైతే మాటలు మాట్లాడుతున్నామో, ఇది బ్రహ్మసూత్రాల్లో ప్రశ్న వస్తుంది శంకర భాష్యంలోనే. జ్ఞాత బ్రహ్మం గురించి మాట్లాడుతున్నావా అజ్ఞాత బ్రహ్మం గురించి మాట్లాడుతున్నావా అంటాడు. అంటే తెలిసినటువంటి బ్రహ్మని తెలుసుకోదగినటువంటి లక్షణం ఉన్నదా, తెలుసుకోలేనటువంటి అంటే తెలుసుకోదగినటువంటిది. ఏమంటే తెలిసినటువంటి బ్రహ్మం గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే అసలు ఏమైనా అర్థమవుతా నువ్వు మాట్లాడేదానికి? నీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది అంటున్నావు, తెలిసిపోయింది ఇంకేం తెలుసుకుంటారు చెప్పండి. ఇప్పుడు తెలిసిన విషయం గురించే చెబుతున్నా అన్నాడు. తెలిసిన విషయం గురించి ఇంకేంటి చెప్పేది అంటే, నాయన మనం ఈ కొట్లాట కాదండి ఇక్కడ విషయం చెప్పాలంటే, నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవి భేదాలు అని చెప్పడం కన్నా కూడా స్టేజెస్ అనుకోవటం బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. నేనేదో చదవటం మొదలెట్టాను, ఓ వ్యాకరణం తీసుకుందాం. వ్యాకరణం తీసుకుంటే సరదాగా చెప్తాను ఉదాహరణకి, ఎందుకంటే రమణమూర్తి గారు వ్యాకరణ స్పెషలిస్ట్ కాబట్టి ఆయనకు అర్థమవుతుంది బాగా. ఇప్పుడు ఏదో అదేంటి ఆ ఈ గుణ సంధో ఇంకో సంధో వృద్ధి సంధో యనాదేశ సంధో ఏదో చేస్తున్నప్పుడు ఇకస్తానే ఎన్ స్యాత్ అచిపరే అన్నారు ఆయన. ఇగో ఎన చెయ్య దగ్గర అంటే ఇక్కులు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ రూల్ ఉన్నాయి. ఎన్నులు ఏమున్నాయి, యావారాలు ఉన్నాయి. ఈక యానే రావాలని ఎక్కడ చెప్పాడు మీకు? దీనికి అదే రావాలని ఎక్కడ చెప్పాడు మీకు? చెప్పలేదు. మరి ఎందుకు వస్తున్నావు అని అంటే వెంటనే ఏం చెబుతారు, లేదండి స్థాన ప్రయత్నాల్లో ఆభ్యంతర ప్రయత్నంతో మ్యాచ్ అవుతున్నది కాబట్టి అనేది చెబుతారు కాసేపు. ఇది అర్థం కాకపోతే పట్టించుకోవద్దమ్మా, ఊరికే మాట వరుస చెబుతున్నా. ఇది మన భగవద్గీత సంబంధం లేదు.
అప్పుడేం చేశారు ఆ స్థాన ప్రయత్నాలు అంటే ఓహో అని మనం వెళ్ళిపోతాం పక్కకి. అంతే కదండి, మనం పక్కకి వెళ్ళిపోతాం లేదా? ఉమ్, వెళ్ళిపోతాం. కానీ పట్టి పీకి లాగేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. తెలుసుకుందామని. అంటే అది జిజ్ఞాస అది. కనుక అవును. ఇప్పుడు స్థానంలో ఎండలు వస్తాయని మనకి జ్ఞానం కలిగిందా కలగలేదా? కలిగింది. ఇది దీనికి అది దానికి అది వస్తుంటే ఓకే అనేసాము. కానీ ఇంకో ఆయన ఏమడుగుతారు, ఇంకో ఆయన దగ్గర మా గురువు గారే అడిగారు, ఏమయ్యా వకారం అనేది ఉభయ స్థానాలు కదా, దానివల్ల వచ్చింది అన్నావు కదా, అంటే 50% మ్యాచ్ అవుతుంది కదా, మరి రెండో 50% తో ఎందుకు చేయకూడదు అని అడిగారు. కంఠోష్టమో అది చదువుతావు కదా, మరి దానికి దీనికి సరిపోయింది, సగం కంఠమే సరిపోయింది, మరి ఓషంతో ఎందుకు చేయకూడదు, లేకపోతే ఓషన్ సరిపోయింది కంఠంతో ఎందుకు చేయకూడదు? మన దగ్గర సమాధానం లేదు. అంటే థింకింగ్ ప్రాసెస్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ నెమ్మదిగా హై లెవెల్కి ఎలివేట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. మొదట్లో బిగినింగ్ లో కారుకి రివర్స్ గేర్ పెట్టలేదు కనిపెట్టినవాడు, ఇప్పుడు కారు పెట్టినవాడు కనిపెట్టలేదు అన్నావా? వాడే కనిపెట్టాడు కారు, కానీ రివర్స్ గేర్ లేదు, తర్వాత వాడు దాన్ని ఇన్నోవేట్ చేశారు. అట్లా ఒక దార్శనికుడు ఒక దాకా వచ్చి ఆగిపోయాడు, ఉమ్, ఇక్కడికే ఆగిపోవాలా అని ఒక చింతన ప్రారంభమైంది అనుకుందాం. ఆ తర్వాత వాడు ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా ఏమన్నా ఉందని విశేష కృషి చేసి ఉండొచ్చు. ఉమ్, ఫైనల్ గా ఆగేది ఎక్కడరా అంటే అద్వైతం దగ్గర ఆగాలి. ఇంకా అందులో తర్వాత వెళ్ళేందుకు అవకాశమే లేదు. ఉమ్, ఏమండి? సరే, ఇంతకీ ఇవి ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే, ఈ చెప్పుకునే తీరులో ఇక్కడ ఏం సిద్ధాంతం చేశారు? ఆత్మ సర్వవ్యాపకము, అది అంతటా నిండి ఉన్నది, అది ఒక్కటే ఉన్నది, మిగతావన్నీ ఆభాసలు, ఆత్మ వస్తువు కానిది ఏదీ లేదు అనే విషయాన్ని సిద్ధాంతం చేశారు. కానీ ఇది కాదు, ఆత్మ అంటే ఫలానా అని కొట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, మరి మన వెనకాల ఉన్నదిగా లిస్టు. అందుకని వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం, వాళ్ళ ప్రశ్నకి సమాధానంగా కొన్ని అక్కడక్కడ మళ్ళీ రెఫర్ చేస్తున్నారు తప్ప కొత్త పాఠం చెప్పట్లేదు. సరే, ఇంతకీ ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు? సిద్ధిన్ ప్రాప్త, 965 పేజీ. సిద్ధిం ప్రాప్త స్వకర్మణ ఈశ్వరం సమభ్యర్చ. ఇది చదువుకున్నాను నిన్న, ఇది అయిపోయింది. ఆ 966 పేజీ దగ్గర చదువుకోవాలనుకుంటా. నను విషయాకారం జ్ఞానం న విషయ నాపి ఆకారవాన్ ఆత్మా ఇష్యతే క్వచిత్. నను ఆదిత్యవర్ణం భారూప స్వయం జ్యోతి ఇది ఆకారత్వం ఆత్మనః శ్రూయతే అని ప్రశ్న వేశాడు. సమాధానం చెబుతున్నాడు, నా తమో రూపత్వ ప్రతిషేధర్థత్వాత్ తేషాం వాక్యానాం ద్రవ్య గుణాద్యాకార ప్రతిషేధే ఆత్మనః తమో రూపత్వే ప్రాప్తే తత్ ప్రతిషేధార్థాని ఆదిత్యవర్ణం ఇత్యాది వాక్యాని. అరూపం ఇతి చ విశేషతః రూప ప్రతిషేధాత్ అవిషయత్వాచ్చ న సందృశ్యే తిష్టతి రూపమస్య న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనం అశబ్దమస్పర్శం ఇత్యాదేః. తస్మాత్ ఆత్మాకారం జ్ఞానం ఇత్యనుపపన్నం. కథం తర్హి ఆత్మనః జ్ఞానం? కథం తర్హి ఆత్మనః జ్ఞానం? సర్వం హి యద్విషయం యత్ జ్ఞానం తత్ తదాకారం భవతి, నిరాకారః చ ఆత్మ ఇత్యుక్తం. జ్ఞానాత్మనోశ్చ ఉభయో నిరాకారత్వే కథం తద్భావనానిష్టా ఇతి. న అత్యంత నిర్మలత్వ స్వచ్ఛత్వ సూక్ష్మత్వోపపత్తేః ఆత్మనః బుద్ధేశ్చ ఆత్మ సమనైర్మల్యాద్యుపపత్తేః ఆత్మ చైతన్యాకారాభాసత్వ సత్వోపపత్తిః బుద్ధ్యాభాసం మనః
తదాభాసాని ఇంద్రియాణి ఇంద్రియాభాసాశ్చ దేహ అతః లౌకికైః దేహమాత్రే ఏవ ఆత్మదృష్టి క్రియతే. ఇక్కడ ఒక చిన్న సరదాగా ఒక విషయం చెప్పుకుందాం అండి. ఇప్పుడు ఇది మనం చదువుకున్నాం కదా, ఇది చదువుకునేటప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఇదే పారాగ్రాఫ్ మళ్ళీ చదువుతా. నన్ను విషయాకారం జ్ఞానం న విషయ నాపి ఆకారవానాత్మ ఇష్యతే క్వచిత్ నన్ను ఆదిత్యవర్ణం రూప స్వయం జ్యోతి ఇది ఆకారత్వం ఆత్మన శ్రూయతే న తమో రూప ప్రతిషేధత్వాం వాక్యానాం గురు. ఇట్లా గబుగా చదువుకుంటూ పెరుకోండి, ఒక్క ముక్క అర్థం కాదు. ఎక్కడికక్కడ చిన్న చిన్న పాదులు ఇచ్చుకుంటూ చదువుకుంటే ప్రశ్న వినబడుతుంది, సమాధానము తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఆదిత్యవర్ణం భారూప స్వయం జ్యోతి ఇది ఆకారత్వం ఆత్మనః శ్రూయతే. వినపడుతోంది కదా. అంటే నా తమో రూపత్వ ప్రతిషేధత్వాత్ తేషాం వాక్యానాం, తమో గుణాన్ని ప్రతిషేధించడం కోసం ఆ వాక్యాలు చెప్పాడు. అయిపోయింది, అక్కడికి ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత వెంటనే ఊరుకున్నాడా, ద్రవ్య గుణాద్యాకార ప్రతిషేధే ఆత్మనః తమో రూపత్వే ప్రాప్తి తత్ ప్రతిషేధార్థే ఆదిత్యాన ఇత్యాది వాక్యాన్ని. దాని సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా, అరూపమితి చ విశేషతః రూప ప్రతిషేధత్వాత్. ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఇప్పుడు ఒక ఆవు అన్నాం అనుకోండి, మనం జ్ఞానం కలగాలి. ఆవు అనే జ్ఞానం మనకు కలిగింది. ఆవు అనగానే మీకు ఏమో గుర్తొస్తుందండి, ఒక ఆకారం గుర్తొస్తుందా లేదా? ఓ తెల్లదో రంగుదో నల్లదో ఆవు, ఒక ఆవు గుర్తొస్తుంది, గంగడోలు వేసుకుని ఉంది. కుక్క అన్నారు, ఒక ఆకారం గుర్తొస్తుంది. కుండ అన్నారు, ఒక ఆకారం గుర్తొస్తుంది. బట్ట అన్నారు, ఒక ఆకారం గుర్తొస్తుంది. అంటే ఒక పేరు చెబితే, ఒక విషయం చెబితే ఆ విషయం ఒక ఆకారంలో ఉన్నదాందే మీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. అంటే జ్ఞానం కలిగింది అంటే దానికి ఒక ఆకారం ఉండాలి అని కదా నువ్వు అంటున్నావు, అని కదా మనకి అర్థమవుతోంది. నువ్వేమంటున్నావు నువ్వేమన్నావు ఆత్మకి రూపం లేదంటున్నావు. రూపం లేని దాని జ్ఞానం ఎలా కలుగుతుంది? ఇది ఇక్కడ అడిగే ప్రశ్న. సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఇంతే. కుండ అనగానే మీ మనసులో ఒక రూపం వచ్చిందా రాలేదా? అంటే దానికి ఒక ఆకారం ఉంది. కనుక ఒక విషయము యొక్క ఆకారము జ్ఞానము యొక్క ఆ విషయము జ్ఞానానికి కారణం. మరి ఆకారము లేనిది ఆత్మ అంటే మరి దానికి జ్ఞానం ఎలా కలుగుతుంది? ఇది ప్రధానమైన ప్రశ్న ఇక్కడ వేసేది. అయిపోయింది. పైగా ఇప్పుడు వీడు ప్రపోజ్ చేసిన ఏమిటి, జ్ఞానము విషయము. కనుక ఇప్పుడు ఆత్మకి ఏం చెప్పాలి, ఆత్మ కూడా రూపం ఉన్నదే అని చెబితే యొక్క జ్ఞానం కలిగేందుకు అవకాశం ఉంది అని అనబోతున్నాడు. సిద్ధాంతం కాదండి, వాళ్ళ డౌట్లు. అందుకని ఏం చేద్దాం, మళ్ళీ సాక్ష్యాలు తీసుకొస్తున్నాడు. ఏమని, నాయన ఆదిత్య వర్ణం భారూప స్వయం జ్యోతి. నేను ఇక్కడ రూపాన్ని చెప్పాడు, వర్ణాన్ని చెప్పాడు. ఏమండి, రూపము వర్ణము రెండు చెప్పాడు. రూపము అన్న దేనికి సంబంధించింది అంటే ద్రవ్యానికి సంబంధించింది. వర్ణము రంగు ఇవన్నీ శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలు ఇవన్నీ కూడా గుణాలు. అంటే పదార్థాలని విడగొట్టినప్పుడు పదార్థాలు చెప్తున్నాడు, ద్రవ్య గుణ కర్మ సామాన్య విశేష సమవాయ అభావ సప్త పదార్థ చెబుతారు కదా నవీన న్యాయంలో. అట్లా ద్రవ్య గుణ కర్మలు. ఇది ద్రవ్యము కాదు గుణము కాదయ్యా అన్నాడు. ద్రవ్యము గుణము అవుతేనే కదా, లేకంటే ఇది ద్రవ్యము గుణము కాదయ్యా అని చెబుతూ, మరి అయితే అక్కడ ఎందుకు ఆదిత్య వర్ణం అని చెప్పాడు, మరి ఎందుకు అక్కడ ఫలానా అని చెప్పాడు అని అంటే, నాయన ఇది లేదు అని అంటే అది తమో రూపం అయిపోవచ్చు కదా, అంటే చీకటి రూపం అయిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ తమో రూపానికి ప్రతిషేధత్వాత్, అది కాదు అని చెప్పడం కోసం అని ఇక్కడ ఆదిత్య వర్ణము ఇట్లాంటి తర్వాత ఏమన్నా భారూప అని
వెలుతురు రూపమని ఇట్లాంటి శబ్దాలన్నీ చెప్పడం జరిగిందే కానీ నిజానికి అవి లేవు. ఎట్ట చెప్తావయ్యా లేవని అంటే చెబుతున్నాడు కదయ్యా. అందుకనే దీనికి గుణము కాదు ద్రవ్యం ప్రతిషేధం కోసము ఆత్మనః తమో రూపత్వే ప్రాప్తే తత్ ప్రతిషేధార్థాన్ని ఆదిత్యవర్ణ విచ్ఛాద అని చెప్పాడు. ఇంకా ఏం చెప్పింది మరి అక్కడే ఆపేస్తావా నువ్వు? ఆ రూపం ఏమిటి? ఆత్మ ఎలాంటి లక్షణం ఉందయ్యా? ఆ రూపం అన్నాడు. విశేషంగా ఈ మాట చెప్పారు. దీనివల్ల ఏమైంది? నువ్వు చెబుతున్నావే రూపము గుణము అని, రూప ప్రతిషేధత్వం జరిగింది కనుక రూపము లేదు అని తేలిపోయింది. అట్లాగే అవిషయత్వాచ్చ న సందృశే తిష్టతి రూపమస్య న చక్షుషా పశ్యతి న కశ్చైనం అశబ్దమస్పర్శం. ముట్టుకోలేవు, దానికి శబ్దం లేదు, ఇవన్నీ వల్ల ఏం చెప్తున్నాడు? దీనివల్ల తస్మాత్ అందువల్ల ఆత్మాకార జ్ఞానం ఇత్యనుపపన్నం. కనుక ఆత్మకి ఆకారం ఉన్నది అన్నది కుదరదయ్యా. కథం తర్హి అలా అయితే ఎట్లా? ఆత్మనః జ్ఞానం ఎప్పుడైతే రూపం లేదో కుండను చూస్తే కుండ జ్ఞానం కలుగుతోంది, బట్టను చూస్తే బట్ట జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆత్మను చూడకపోతే తర్హి ఆత్మనః జ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం ఎట్ట కలుగుతుంది అంటే సర్వం హి యద్విషయం యత్ జ్ఞానం తత్సదాకారం భవతి నిరాకారః చ ఆత్మా ఇత్యుక్తం. జ్ఞానాత్మనోశ్చ ఉభయో నిరాకారత్వే కథం తద్భావ భావనానిష్ట ఇది. ఈ రెండిటికి రూపము లేదు, జ్ఞానానికి ఆత్మకి రెండిటికి కూడాను నిరాకారత్వం చెబితే దాని భావం ఎలా కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనకు అడిగాడు. అంటే ఆయన చెబుతున్నాడు ఆత్మ ఆత్మ అత్యంత నిర్మలత్వ, అత్యంతమైన నిర్మలత్వము. నిర్మలత్వము అంటే మలము లేకపోవుట. మలము అంటే మూడే మలాలు ఏమిటి? సత్వ రజస్తమో గుణాలతో తగులుకున్నవన్నీ మలములే. ఆ నిర్మలత్వము, స్వచ్ఛత, సూక్ష్మత, ఈ వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయము ఏమిటి అని అంటే ఆయన స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు. ఏమని? భావన అంటే ఏంటి? మాటి మాటికి దాని యందు చింతన చేయటము అన్నది. అంచేత తద్భావన అంటే దేని గురించి భావన? ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఆత్మతో, ఆత్మభావన అనే విషయాన్ని చెబుతూ ఏం చెబుతున్నారంటే ఇక్కడ ఆయన ఏమన్నాడు? తదాభాస్ ఆత్మనః బుద్ధేశ్చ ఆత్మనః బుద్ధ్యాభాసం మనః. ఇది ఒక్కసారి మళ్ళీ గమనించండి. ఆత్మ చైతన్యాకార భాసో భాసత్ సత్వోపపత్తి బుద్ధ్యాభాసం మనః బుద్ధ్యాభాసం మనః. ఇది ఒక్కసారి మనం ఆ బొమ్మ చూసుకున్న 25 తత్వాలది ఏమిటి? పురుషుడు, తర్వాత ఏమైనా ఒక గీత, తర్వాత ఏమైనా అవ్యక్తము, లేకపోతే దానికే మూల కారణము, మూల ప్రకృతి, బుద్ధి, అహంకారము, ఇంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు లిస్టు, తర్వాత పంచమహాభూతాలు. ఇలా రాసుకున్నాం కదా. ఇది గుర్తుందా అండి? బాగుంది బాగుంది కదా. ఈ టేబుల్ గుర్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి పైకి చెప్పే వరుస ఒక్కసారి మళ్ళీ గమనించండి. ఏమంటాడు? బుద్ధ్యాభాసం మనః. బుద్ధి పైన ఉంది, దాని ఆభాసగా మనస్సు కనపడుతుంది. తదాభాసాని ఇంద్రియాణి. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా దీని యొక్క ఆభాసగా ఉంది. ఇంద్రియాభ్యాసశ్చ దేహ. అంచేత ఇంద్రియాలనే మనం దేహంగా భావిస్తున్నాం. అది ఎవరికి? లౌకికై, లౌకికుల చేత. ఏమిట? దేహమాత్రే ఏవ ఆత్మదృష్టి క్రియతే. అంచేత దీని మీద అది ఆభాస చేసుకుంటూ పోయి లౌకికులు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఈ దేహమే ఆత్మ అనుకుంటున్నారయ్యా అని చెప్పాడు.
అని చెప్పి తర్వాత ఏం చెబుతున్నారు? దేహ చైతన్యవాదినశ్చ లోకాయతికాః చైతన్య విశిష్టః కాయః పురుషః ఇత్యాహు. సారీ, దేహ చైతన్యవాదినశ్చ లోకాయతికాః చైతన్య విశిష్టః కాయః. చైతన్య విశిష్టః కాయ అంటే చైతన్యము కూడుకున్న శరీరము అని. పురుషః ఇత్యాహు. పురుషుడు అంటే ఏమిటంటున్నారు? ఆత్మ పదార్థం ఏదో చెబుతున్నారు అంటే ఈ దేహము చైతన్యం కూడా దేహమే ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. ఎవరు? లోకాయ. లోకాయతికులు అంటే ఎవరండి? మామూలు సామాన్యుడు, ఆహా. చార్వాకులు అని కూడా అనుకోవచ్చు మీరు హాయిగా. సరే సరే. చార్వాకులకి దేహం అంటేనే మొత్తం అంతా దేహమే సార్, తర్వాత ఏం లేదుగా. అవును, అవునండి, అవును. అందుకని వాళ్ళు దేహానికే చైతన్యం ఉంది అని చెబుతారు వాళ్ళు. ఏమండి? తథా అన్యే ఇంద్రియ చైతన్యవాదిన. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పైనుంచి కిందకు వచ్చి ఆభాసతో ఇది. ఇప్పుడు చూడండి, బుద్ధి ఆభాస, మనహు మనసాభాస, ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాభాస, దేహము అని చెప్పుకొచ్చి ఈ ఆభాసల గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం రివర్స్ లో వెళ్తున్నాం చూడండి. లౌకికవాదులు ఏమన్నాడు? దేహమే చైతన్యము అంటున్నాడు. దేహమే చైతన్యం, దేహానికే చైతన్యం ఉంది అది. అంటే చైతన్య విశిష్టమైన చైతన్యముతో కూడిన దేహానికే పురుషుడు అని వాళ్ళు వాళ్ళు అంటున్నారు. కింద ఉన్నప్పుడు వీడి దగ్గర కొంచెం పైన చింతన చేసిన వాడు ఉన్నాడండి, వాడు పైకి వెళ్తున్నాడు. వాడి ఇందాక కింద నుంచి ఆభాసలు చెప్పుకొచ్చాం, ఇప్పుడు పైనుంచి మన నాలెడ్జ్ని చెబుతున్నాం చూడండి. తర్వాత ఏమంటున్నాడు? కొందరు ఇంద్రియాలే చైతన్యం అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? మనం కింద గ్రంథం చదవక్కర్లే. నెక్స్ట్ వాడు ఏమంటాడు? మనస్సే చైతన్యము అనేవాడు వస్తాడు మనకి. చూడండి, అదే ఉంటుంది బహుశా. మరి కొందరు మనస్సే చైతన్యం అని చెబుతున్నారు. తర్వాత ఏమంటాడు? ఆటోమేటిక్ గా ఏం చెప్పాలి అప్పుడండి? శతకర్ మీద చెప్పండి. నెక్స్ట్ వాడు ఏం చెప్తాడు? బుద్ధి అంటాడు. అవును. బుద్ధే చైతన్యము అని చెబుతాడు. ఏమండి? అంచేత చైతన్య అన్యే మనశ్చైతన్యవాదిన అన్యే బుద్ధి చైతన్యవాదిన తతోపి అంతరం అవ్యక్తం అవ్యాకృతాఖ్యం అవిద్య అవద్యావస్థం ఆత్మత్వేన ప్రతిపన్నాః కేచిత్. సర్వత్ర హి బుద్ధ్యాది దేహాంతే ఆత్మ చైతన్యాభాసత ఆత్మభ్రాంతి కారణం ఇత్యతః ఆత్మ విషయం జ్ఞానం న విధాతవ్యం. కిం తర్హి నామరూపాద్యనాత్మాధ్యారోపణ నివృత్తి ఏవ కార్య న ఆత్మ చైతన్య విజ్ఞానం. అవిద్యాధ్యారోపిత సర్వ పదార్థాకారైరేవ విశిష్టతయా గృహ్యమాణత్వాత్. అది ఇక్కడికి వచ్చి ఆపాడండి. అతయేవ హి
విజ్ఞానవాదినః బౌద్ధాః విజ్ఞాన వ్యతిరేకిణః వస్త్వేవ నాస్తి ఇతి ప్రతిపన్నాః ప్రమాణాంతర నిరపేక్షతాం చ స్వసంవిదత్వాత్వాభ్యుపగమేన తస్మాత్ అవిద్యాద్యారోప నిరాకరణం మాత్ర బ్రహ్మణి కర్తవ్యం నతు బ్రహ్మజ్ఞానే యత్నః. అంచేత మనం ఆత్మ పదార్థాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం చెయ్యాల్సిన పని ఏమిటి అని మనకి ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు, ఏం చెయ్యాలయ్యా అంటే నీ పనల్లా కూడా తస్మాత్ అవిద్యాధ్యారోపణ నిరాకరణ మాత్రం ఇది చెయ్యాలి. నతు బ్రహ్మజ్ఞానే యత్న. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సాధించాలి అంటే అదేదో వస్తువులాగా భావిస్తున్నట్టు కనుక అలా సాధించటం కాదయ్యా, ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవటం అన్నది ఇక్కడ ప్రధానమైన విషయము అని మనకి ఈ విషయం దాకా ఇక్కడ దాకా చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత అతయేవ హి విజ్ఞానవాదినః బౌద్ధాః విజ్ఞాన వ్యతిరేకేణ వస్త్యేవ నాస్తి ఇది ప్రతిపన్నాః ప్రమాణాంతర నిరపేక్షతాం. చదువుకున్నాగా ఇప్పుడు దాకా. కర్తవ్యం నతు బ్రహ్మజ్ఞానే యత్నః అత్యంత ప్రసిద్ధత్వాత్ అవిద్యాకల్పిత నామ రూప విశేషాకారాపహృత బుద్ధిత్వాత్ అత్యంత ప్రసిద్ధం సువిజ్ఞేయం ఆసన్నతరం ఆత్మభూతం అపి అప్రసిద్ధం దుర్విజ్ఞేయం అతి దూరమన్యత్ ఇవ చ ప్రతిభాతి అవివేకినాం బాహ్యాకార నివృత్త బుద్ధీనాం తు లబ్ధ గుర్వాత్మ ప్రసాదానాం న అతః పరం సుఖం సుప్రసిద్ధం సువిజ్ఞేయం స్వాసన్నం అస్తి తథా చ ఉక్తం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం ఇత్యాది. అంచేత క్షణికమైనటువంటి విజ్ఞానవాదులు అంటే వీళ్ళు బౌద్ధులు అన్నమాట. విజ్ఞానము కంటే భిన్నముగా వస్తువు అన్నది ఏదీ లేదని తెలుసుకుని, ఏమండి ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం, కొన్ని స్టెప్పులు చెప్పుకున్నాం. ముందు చారువాకుడు, వీడికి ఏమీ లేదు, దేహమే ఆత్మస్వరూపం, చైతన్యము కలిగిన దేహమే ఆత్మ, వాడి పదార్థం అంతా ఆత్మస్వరూపమే అద్వైత సిద్ధాంతం. ఈ మధ్యలో వచ్చిన స్టెప్పులు వస్తుంటాయిగా, చార్వాకము, తర్వాత ఫలానా 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 ఫలానా, ఇట్లా బౌద్ధులు కూడా వస్తారు. ఈ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వాడికి సెకండ్ వాడి పేర్లు వద్దు మనకి. ఫస్ట్ చార్వాకం అందాం, లాస్ట్ అద్వైతం అందాం, ఈ మధ్యలో కొన్ని ఉన్నాయి అందాం, పేర్లు వద్దు, కాన్సెప్ట్ కోసం. దీని నుంచి రెండో దానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండో వాడు మొదటి వాడి సిద్ధాంతాన్ని కొంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, కొంతవరకు.
తర్వాత దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాడు వర్షన్. ఆ ఇంప్రూవైజేషన్ ఈజ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్, ఈ రెండింటి తేడా అది. కనుక ఈ తేడా తెలియకపోతే ఇది అదిగా అది ఇదిగా భ్రమించే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. ఏమండి? అట్లాగే 2కి 3కి సేమ్. అట్లా ఈ ఈ ఆ అద్వైతానికి దాని ముందు స్థితికి సంఖ్యలు చెప్పుకోవట్లేక మనం ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. కనుక అద్వైత సిద్ధాంత అద్వైతానికి దాని ముందు స్థితికి చాలా మటుకు మ్యాచ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత స్టెప్ కాబట్టి ఇక్కడ చిన్న గ్యాప్ ఒక్కటే వస్తుంది. అంచేత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడికి వచ్చాడు? విజ్ఞానం అనేది ప్రమాణాంతర నిరపేక్షత్వాన్ని అంగీకరించారు అన్నాడు. అంటే ప్రమాణాంతరములతో నిరూపించవచ్చు అనేది కుదరని పని. ఏంటి? ఆత్మతత్వాన్ని. అంచేత మనం ఏం చేయాలన్నాడు? అందువలన బ్రహ్మమునందు అవిద్యా అధ్యారోపణని నిరాకరణ మాత్రమే చేయదగినది. అత్యంత ప్రసిద్ధమవటం వల్ల బ్రహ్మజ్ఞానంలో ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవివేకులతోటి అవిద్య అంటే అజ్ఞానముతో కల్పితమైనటువంటి నామ రూప విశేషముల చేత, ఇదేగా అధ్యారోపణ అంటే, రజ్జు మీద సర్పమును ఎట్లా అయితే ఆరోపించారో ఆత్మ పదార్థము ఆత్మయందు నామ రూపాలు విశేషములు కల్పించబడింది అవిద్య చేత. ఎవరైతే ఈ అవిద్య కల్పితమైన నామ రూప విశేషాలని తో కప్పబడిన బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు అంటే అవిద్య చేత నామరూప విశేషాకారంగా కప్పబడిన బుద్ధి గారు అంటే వాళ్ళు అవిద్యతోటి ఆ కల్పితమైన నామరూపాలనే సత్యమని నమ్ముతున్న వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎవరికి? ఈ అజ్ఞానంతో నామరూపాలు విశేషంగా అధ్యారోపణ చేసుకున్న వాళ్ళకి అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది, బాగా తెలియదగినది, అతి సమీపముగా ఉన్నది ఆత్మ అయినది అనేటటువంటి ఈ వస్తువు అంటే అసలు వస్తువు వాళ్ళకి అప్రసిద్ధము. అత్యంత ప్రసిద్ధమైందేమో అప్రసిద్ధంగా ఉంది. సువిజ్ఞేయమైందేమో అని బాగా తెలుసుకోదగిన విషయం, దుర్విజ్ఞేయమైంది తెలుసుకోలేదైతే. చాలా ఆసన్నతరముగా దగ్గరగా ఉన్నది అనుకున్నదేమో చాలా దూరంగా ఉంటుంది. ఆత్మభూతం తానే అన్ని అయ్యింది దానికి ఏమైనా తనకంటే భిన్నమైన దాని వల్ల కనపడుతుంది. ఎవరికి? ఈ అవివేకులకి. ఈ అవివేకులకి అది కనపడుతుంది అంటే భాషిస్తున్నది. భాషిస్తున్నది అని ఎప్పుడైతే అన్నామో అది అసలు కాదు అని అర్థం. కనుక మనం ఏం చేయాలి? గురువు అనుగ్రహము చేత ఆత్మానుగ్రహము కలవారైతే వారికి ఏం తెలుస్తుంది? ఈ బాహ్య ఆకారాల నుంచి బయటపడి ఆత్మ కంటే వేరైనది, సుప్రసిద్ధమైనది, సుజ్ఞేయమైనది, అన్నిటికన్నా దగ్గరగా ఉన్నది వేరే లేదు. ఇది కానిదేది లేదు అని తెలుసు. అందుకనే పరమాత్మ ఏం చెబుతున్నాడు? ప్రత్యక్షానవగమ్యం ధర్మ్యం అని ఇందాక మరి చెప్పుకొచ్చారు. ఇది ఇప్పటి వరకు ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలు. ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. కేచిత్ పండితం మన్యాహ. పండితం మన్యాహ అంటే పండితుడు కాదు వాడు, పండితుడు అనుకునేవాడు, నాలాంటి వాడు అనమాట. కేచిత్తు పండితం మన్యాహ నిరాకారత్వాత్ ఆత్మవస్తునోపైతి బుద్ధి అతః దుస్సాధ్య సమ్యక్ జ్ఞాన నిష్ట
ఇత్యాహుః. సత్యమేవం గురు సంప్రదాయ రహితానాం అశ్రుత అశ్రుత వేదాంతానాం అత్యంత బహిర్విషయ విషయాసక్త బుద్ధీనాం సమ్యక్ ప్రమాణేషు అకృత శ్రమాణం తద్విపరీతానాం తు. కాదు ఇక్కడ, ఇక్కడి దాకా వద్దాం. కొంతమంది పండితం పంజులు ఏమంటున్నారట అంటే, తమని తాము పండితులు అనుకునేవారు, అది నిరాకారం కదండి ఆత్మవస్తువు. ఆత్మవస్తువు నిరాకారమైంది కనుక బుద్ధి దాన్ని పొందలేదు. అందువల్ల సమ్యక్ జ్ఞాన నిష్ట కుదరదు, అది దుస్సాధ్యము అని అంటున్నారు పండితం మంజులు. ఈయనేమంటున్నాడు, తప్పు అనట్లే, అది నిజమే అంటున్నాడు. చూడండి, సత్యమేవం, ఇది నిజమే. ఎవరికిట తర్వాత చదువుతున్నారు లిస్టు. గురు సంప్రదాయ రహితానాం, గురు సంప్రదాయము లేనటువంటి వాడికి, ఏమండి, అశ్రుత వేదాంతానాం, వేదాంత శ్రవణము చేయనటువంటి వాడికి, అత్యంతముగా బహిర్విషయముల యందు బుద్ధులు తగులుకునున్న వాడికి, సమ్యక్ ప్రమాణముల చేత, సమ్యక్ ప్రమాణేష్వకృత శ్రమాణం, సరి అయిన ప్రమాణముల యందు అకృత శ్రమాణం, పరిశ్రమ చేయనటువంటి వారికి అది నిజమే. కానీ చెప్పుకోవచ్చు, కానీ తద్విపరీతానం, తద్విపరీతానం తు లౌకిక గ్రాహ్య గ్రాహక ద్వైత వస్తుని సద్బుద్ధి నితరాం దుస్సంపాద్య ఆత్మ చైతన్య వ్యతిరేకేణ వస్త్వంతరస్య అనుపలబ్ధేః యథా చ ఏతత్ ఏవమేవ న అన్యథా ఇతి అవోచామ. ఉక్తం చ భగవతా యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః ఇతి. తస్మాత్ బాహ్యాకార భేద బుద్ధి నివృత్తి ఏవ, బాహ్యాకార భేద బుద్ధి నివృత్తి ఏవ ఆత్మస్వరూపాలంబనే కారణం. అజ్ఞానం. ఆత్మ ఆత్మ ఆత్మస్వరూపాలంబనే కారణం. నహి నహి ఆత్మా నామ కస్యచిత్ కదాచిత్ అప్రసిద్ధః ప్రాప్యః హేయః ఉపాదేయః వా అప్రసిద్ధేః తస్మిన్ తస్మిన్ ఆత్మని అస్వార్థాః సర్వాః ప్రవృత్తయః ప్రసజ్యేరన్. ఇక్కడ ఆపుదాం ఒక్క నిమిషం. విపరీతుల కన్నసో అంటే ఆత్మ చైతన్య వ్యతిరేకముగా, భిన్నముగా వేరొక వస్తువు కనిపించనందున కనుక లౌకిక గ్రాహ్యమైనటువంటి వస్తువుల యందు సద్బుద్ధి అత్యంతము దుస్సంపాద్యం, వాడు చేయడు. ఆత్మ వ్యతిరేకముగా మరి ఒక వస్తువు లేకపోవుట కుదరదయ్యా అనే డౌట్ నీకేం అక్కర్లా. ఎందుకు? అద్వైతం అన్నదే వస్తువు, అద్వైతమే వస్తువు. మరి ద్వైతం అంటే అంటే రెండు ఉన్నాయి అని అన్నట్లయితే అవిద్య వల్ల కల్పించుకున్నటువంటిది, అవిద్య పరికల్పితము. ఏమండి, ఇంకొకటి తాత్వికమైన తత్వతః లేదు అని ఎట్లా అంటామో అట్లాగే ఇంతకు ముందు చెప్పబడినటువంటి ఉపదేశాలు, కృష్ణుడు మరి చాలా ఉపదేశాలు చేశాడుగా.
ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూనే వచ్చాడు. అంచేత అంతర్నిష్ఠులు, ఆత్మతత్వముని యందు చింతన కలిగిన వారు, అద్వైత దర్శులు, అద్వైతము సర్వత్రా ఆత్మ చైతన్యాన్నే దర్శనము చేసేవారు. ఆత్మ చైతన్యమునందే సర్వదా దర్శనము చేసేవారు అంటే అద్వైతమునందు వాళ్ళకి అది నిజము అని నమ్మనటువంటి సద్బుద్ధి లేనటువంటి వారు. ఎట చెప్పాడయ్యా? యస్యాం జాగ్రత్త భూతాన్ని సానిషా పశ్యతో ముఖే అని చెప్పాడు. అందుకని ఈ బాహ్యాకార బుద్ధిని గనక నివృత్తి అయితే, బాహ్యాకార భేద బుద్ధి ఎప్పుడైతే నివృత్తియే ఎప్పుడవుతుందో, అది అవటమే ఆత్మస్వరూపావలంబనానికి కారణమవుతుంది, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడానికి కారణమవుతుంది. అంచేత ఈ ఆత్మ ఎక్కడుంది? ఇది అప్రసిద్ధము, పొందదగినది, ప్రాప్యము, హేయము, నీచమైనది కాదు. ఆత్మ అంటే ఏమిటి? అది సిద్ధ వస్తువు అండి, సాధ్య వస్తువు కాదు అని చెబుతూ, సాధ్య వస్తువు కాదయ్యా, సిద్ధ వస్తువు అది అని చెబుతూ, నచ దేహాద్యచేతనార్థత్వం శక్యం కల్పయితుం, నచ సుఖార్థం సుఖం దుఃఖార్థం వా దుఃఖం ఆత్మావగత్యవసానార్థత్వాచ్చ సర్వవ్యవహారస్య తస్మాత్ యథా స్వదేహస్య పరిచ్ఛేదాయ న ప్రమాణాంతరాపేక్షా తతోపి ఆత్మన అంతరతమత్వాత్ తదవగతిం ప్రతి న ప్రమాణాంతరాపేక్షా ఇతి ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠా వివేకినాం సుప్రసిద్ధ ఇది సిద్ధం. అంటే నచ దేహాద్యచేతనార్థత్వం శక్యం కల్పయితుం. దేహాది అచేతనార్థత్వం అంటే దాని యొక్క కారణము, దీని చేత అది తెలుస్తుంది అని కల్పించటము సంభవము కాదు. ఎందుకు? ఇప్పుడు ఘటం ఉంది, ఘటము అచేతనమే కదా, దేహాదులు అచేతనములు కనుక అచేతనార్థత్వము దానికి మళ్ళీ చేతనత్వం కల్పించడం శక్యం కాదు. సర్వ వ్యవహారాలు దేని వల్ల జరుగుతున్నాయంటే ఆత్మ వల్ల జరుగుతున్నాయి. సుఖార్థము సుఖము, దుఃఖార్థము దుఃఖము అట్లా చెప్పడానికి ఇక్కడ కుదరదు. ఏమండి? అంటే తన దేహము యొక్క ప్రమాణాంతరాపేక్షతో ఆత్మనో అంతరత మత్వాత్ అవగతిం ప్రతి ప్రమాణాంతరాపేక్షేత ఆత్మజ్ఞాన నిష్ఠా వివేకిన సుప్రదేతి సిద్ధం అనేది చెబుతున్నారు. ఆత్మ సాక్షాత్మాన్ని గురించి ప్రమాణం ఏమిటి అనే అపేక్ష లేదు. ఇది ఎవరికి సాధ్యము అంటే ఆత్మజ్ఞాన నిష్ఠ
కేవలము వివేకులకు మాత్రమే సిద్ధము. ప్రసిద్ధంగా వాళ్ళకే సిద్ధం. వివేకులు అంటే ఎవరు అంటే ఇంతకు ముందే మనకి చెప్పేశాడు. ఏమని? వివేకులు అంటే అవివేకుల గురించి చెప్పాడుగా. పండితం మన్యాహ అని ముందు చెప్పాడుగా. పండితం మన్య అంటే పండితులు అనుకునేవారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఆత్మవస్తు నిరాకారం కనుక బుద్ధితో పొందలేడు, బుద్ధితో పొందలేడు, సమ్యక్ దర్శనం సాధ్యం కాదు, ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు కదా. తద్విపరీతాణం అని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ విపరీతాణం అంటే ఆ పండితం మంజులకు ఇచ్చిన క్వాలిటీస్ ఏవైతే చెప్పారో దాని ఆపోజిట్ క్వాలిటీసు. వాళ్ళు వివేకులు. వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి ప్రత్యేకమైన ప్రమాణాంతరాలు ఏవి వాళ్ళు అపేక్ష చెయ్యరు. అయిన తర్వాత ఏషామపి నిరాకారం జ్ఞానం అప్రత్యక్షం తేషామపి అప్రత్యక్షం తేషామపి జ్ఞానవశైవ జ్ఞేయావగతి ఇది జ్ఞానం అత్యంతం ప్రసిద్ధం సుఖాది వదేవ ఇది అభ్యుపగంతవ్యం. జిజ్ఞాసానుపపత్తేశ్చ అప్రసిద్ధం చేత్ జ్ఞానం జ్ఞేయవత్ జిజ్ఞేసేత. యథా జ్ఞేయం ఘటాది లక్షణం జ్ఞానేన జ్ఞాత్వా వ్యాప్తుం ఇచ్చతి తథా జ్ఞానమపి ఆంతరేణ జ్ఞాతా వ్యాప్తుం ఇచ్చేత్. నచ ఏతత్ అస్తి. అతః అత్యంత ప్రసిద్ధం జ్ఞానం జ్ఞాతాపి అతః ఏవ ప్రసిద్ధః ఇతి. తస్మాత్ జ్ఞానే యత్నః న కర్తవ్యః. తస్మాత్ జ్ఞానే యత్నః న కర్తవ్యః. కింతు అనాత్మని ఆత్మబుద్ధి నివృత్తౌ ఏవ తస్మాత్ జ్ఞాననిష్ట సుసంపాద్య. మనకి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చేశారండి. ఎవరికి ఈ జ్ఞానము నిరాకారము అప్రత్యక్షము వాళ్ళకు కూడా మన ఏం చెప్పారు అంటే అత్యంత ప్రసిద్ధముగా జ్ఞానము ఏ విధముగా అయితే జ్ఞానాంతరము చేత ఈ జ్ఞానము జ్ఞాత జ్ఞేయము ఈ వస్తువులన్నీ పక్కకు పెట్టండి కాసేపు. మనం చెయ్యాల్సింది ఏమిటి? ఈక్వల్ టు రాస్తే స్వామి ఏం చెప్పారు అంటే జ్ఞానమునందు ప్రయత్నము చేయాల్సిన అవసరము లేదు. అదేంటండి, ఎందుకు చేయక్కర్లేదండి? అది తెలుసుకునే వస్తువు కాదయ్యా. ఇప్పుడు జ్ఞానము అంటే ఏమిటి? ఒక లేనిది తెలియటం. అంటే ఇప్పుడు ఒక జ్ఞేయం ఉండాలిగా మనకి. అక్కడ జ్ఞేయం ఉండాలి అంటే జ్ఞానము ఆ జ్ఞేయాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఎవడికి? జిజ్ఞాస ఉన్నటువంటి ఒక జ్ఞాతకి. అప్పుడు అది ఏమైంది? వీడు భిన్నము, అది భిన్నము. వీడు వేరు, తెలుసుకునేవాడు వేరు, తెలుసుకునేది ఒకటి ఉంది, ఆ తెలుసుకోవటము అనే జ్ఞానం. కనుక మనం ఆ జ్ఞానమునందు ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? అది సాధ్య వస్తువు కాదు, సిద్ధ వస్తువు. ఏది? ఆత్మతత్వం. మరి మనకి తేడా ఎందుకు కనబడుతుందండి అంటే మనము అనా అవిద్య చేత అనాత్మ బుద్ధి చేత అధ్యారోపణ చేసుకుని ఆత్మని అనాత్మ వస్తువుగా భాషింప చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, నామరూపాలు దానికి ఇస్తున్నాం కాబట్టి, వాటిలో భిన్నత్వాన్ని కల్పించుకున్నాం కాబట్టి, సర్వత్రా వ్యాపించు ఉన్న ఏకైక చైతన్యమే, తద్భిన్నము వేరే లేదు అనేటటువంటి విషయానికి మనం దూరంగా ఉన్నాం కాబట్టి, అంటే నువ్వు ఏం చేయాలయ్యా అంటే అనాత్మ బుద్ధి నివృత్తి అందే ప్రయత్నం చెయ్యవయ్యా. సర్పముని రజ్జువు నుంచి చేత్తో పట్టి తీసి పక్కన పెట్టట్లేదు, మొదటి నుంచి రజ్జువే.
మన దృష్టికి, అనాత్మ దృష్టికి, అనాత్మ బుద్ధికి, అజ్ఞాన బుద్ధికి ఇక్కడ సర్పం భాషిస్తూ ఉన్నది. ఆ సర్ప ఆభాస తొలగిపోతే సిద్ధమైన రజ్జు అక్కడ ఉండనే ఉంది. దాని మీరు ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నం ఏం చేశారు? రజ్జువుని రజ్జువుగా సర్పముగా భాషిస్తున్నటువంటి రజ్జువుని తెలుసుకోవటానికి రజ్జువును తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. సర్పమును అనే ఆభాసని తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తే సిద్ధ వస్తువైన రజ్జు అక్కడ ఉండనే ఉంది. ఇది మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే అనాత్మ బుద్ధి నివృత్తి ఒక్కటే మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి. అందువల్ల ఏమవుతుంది? జ్ఞాన నిష్ఠ సంపాదించినట్లే, ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నం చేయక్కర్లే అని మనకి ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. అని ఈ విధంగా ఒకసారి మళ్ళీ మనకి రిఫ్రెషర్ కోర్స్ స్వామి ఇచ్చారు. ఈ రిఫ్రెషర్ కోర్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చదువుతారో రేపు చూద్దామండి. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేసుకుందాం.